مویشی منڈیوں کے انتظامات ایک بارش سے بے نقاب، شامیانے اکھڑ گئے، کچرے سے لت پت منڈی میں چلنا بھی محال ہو گیا۔ ایک بارش نے مویشی منڈیوں کے انتظامات کی کلئی کھول دی۔ مویشی منڈیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں، شامیانے اکھڑ گئے، کیچڑ سے لت پت منڈی میں چلنا بھی محال ہو گیا۔ بیوپاری سر پکڑ کر بیٹھ گئے، خریداروں نے بھی بہت ہی کم تعداد میں منڈیوں کا رخ کیا۔ بارش تھی تو انتظامیہ نے بھی نکاسی آب پر توجہ دی۔ اے سی رائے ونڈ عدنان رشید نے شاہپور کانجرا منڈی میں انتظامات کی نگرانی کی۔ مشینری سے پانی کا نکاس ممکن بنایا گیا، کرین کی مدد سے ڈرین اور کیچڑ کو ٹھکانے لگایا گیا۔ جہاں پہ بھی بارش کا پانی کھڑا ہے نا، ڈی صاحب کے احکامات کے مطابق ہم وزٹ کیے، واسا کی ٹیمز وہاں پہ کام کر رہی ہیں، باقی بھی عملہ ایم سی ایل وغیرہ ہمارے سارے آفیسرز اس ٹائم فیلڈ میں ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق مزید بارش نہ ہوئی تو صبح تک منڈیوں میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42۔ مانسون کی پہلی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ سب سے زیادہ بارش فاروق آباد میں 53 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جیل روڈ 18.4 جبکہ ایئرپورٹ پر 32.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ رواں برس مونسون کی پہلی تیز بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سب سے زیادہ بارش فرخ آباد میں 53 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جیل روڈ پر 18.4، ایئرپورٹ 32.6، گلبرگ میں 15.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، لکشمی چوک میں 30، اپر مال 15، مغل پورہ 19 اور تاج پورہ میں 17 ملی میٹر، نشتر ٹاؤن میں 33، چوک ناخدا میں 32، پانی والا تالاب میں 27 ملی میٹر، گلشن راوی میں 27.5 اور اقبال ٹاؤن میں 25 ملی میٹر، سمن آباد میں 20، جوہر ٹاؤن میں 15 اور پنجاب یونیورسٹی میں 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں ہونے والی موسلا دھار بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر، کمپنی کے 230 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی بند رہنے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع نے بتایا کہ مجموعی طور پر 230 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہو گئے۔ ٹرپنگ کی وجہ سے مناوا، شمالی لاہور، بادامی باغ، داتا نگر، سمن آباد، کینٹ، ہربنس پورہ، جوہر ٹاؤن، کوٹ لکھپت، والٹن، شادمان اور اقبال ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں بھی بجلی بند رہی۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے بعض علاقوں میں پانی کی بھی قلت پیدا ہوئی۔ لیسکو حکام کے مطابق بارش کی وجہ سے سسٹم متاثر ہوا، تاہم لائن اسٹاف نے کام کر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بحال کر دی ہے۔ کرونا کی چوتھی لہر کے سائے منڈلانے لگے، شہر میں کرونا کے مثبت کیسز میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 139 نئے مریضوں کی تصدیق۔ شہر میں 24 گھنٹوں میں کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ مجموعی طور پر ہسپتالوں میں 184 مریض زیر علاج ہیں۔ ہسپتالوں کے آئی سی یوز میں بیڈز 20% تک بھر گئے۔ ادھر کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ویکسینیشن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سے منڈی آنے والے شہریوں کو ویکسین لگانے کی درخواست کر دی۔ کورونا کی چوتھی لہر کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے اور مویشی منڈیوں میں بھی شہریوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو خط لکھا ہے، جس میں مویشی منڈی آنے والے شہریوں کو کورونا ویکسین لگانے کی درخواست کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری نے سرکاری ملازمین کو عید سے قبل ویکسین لگوانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے متعلقہ سیکرٹریز سے ویکسینیشن کروانے والے ملازمین کا ڈیٹا بھی مانگ لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 71% سرکاری ملازمین ویکسینیشن کروا چکے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے مطابق سرکاری امور بہتر طریقے سے جاری رکھنے کے لیے تمام ملازمین کی ویکسینیشن ناگزیر ہے۔ بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے، عامر جان سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، ظفر نصر اللہ کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم تعینات کر دیا گیا ہے۔ بیوروکریسی میں بڑے تقرر و تبادلے کیے گئے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن آغا کی خدمات وفاق کے حوالے کر دی گئیں۔ سیکرٹری ہاؤسنگ ظفر نصر اللہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ ظفر نصر اللہ کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم تعینات کیا گیا ہے۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل احمد اذان کی خدمات بھی وفاق کے حوالے کر دی گئیں۔ عامر جان کو سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، شاہد زمان کو سیکرٹری جنگلات تعینات کیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ کرپشن مقدمات میں نیب لاہور کی جانب سے ملزمان کو دلوائی جانے والی سزاؤں کے حوالے سے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے بریفنگ دی۔
اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی نیب، ڈی جی آپریشنز اور نیب کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ ڈی جی نیب لاہور نے کہا کہ 2021 کے دوران نیب آرڈیننس کے سیکشن 10A کے تحت 6 مجرموں کو سزائیں اور 284.22 ملین روپے کا جرمانہ کروایا۔ سال 2020 کے دوران نیب آرڈیننس کے سیکشن 10A کے تحت مجموعی طور پر 13 مجرموں کو سزائیں اور 130.384 ملین کے جرمانے کروائے گئے۔ 2019 کے دوران ملزم حافظ جاوید چیمہ اور شریک ملزم سلیم چیمہ کو احتساب عدالت نے 6.48 ملین روپے جرمانہ کی سزا سنائی۔ نیب آرڈیننس کی دفعہ 10A کے تحت 2018 میں مجموعی طور پر 28 ملزمان کو قانون کے مطابق احتساب عدالتوں سے سزائیں سنائی گئیں۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے ڈی جی نیب لاہور کی سربراہی میں نیب لاہور کے پروسیکیوشن ونگ کی کارکردگی کو بھرپور سراہا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کمرشل کورٹس کو فعال کرنے کے متعلق اجلاس ہوا۔ کمرشل کورٹس قانون پر عمل درآمد اور ججز تعیناتیوں بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی نیو ججز لائبریری میں کمرشل کورٹس کو فعال کرنے کے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کی۔ اس موقع پر سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد کریم، جسٹس جواد حسن، سیکریٹری قانون بہادر علی خان، سیکریٹری انڈسٹری اور سیکریٹری PNW سمیت دیگر شریک ہوئے۔ جبکہ اجلاس میں رجسٹرار ہائی کورٹ عرفان احمد سعید، پرنسپل سیکریٹری ٹو چیف جسٹس محمد یار ولانا نے بھی شرکت کی۔ سیکریٹری انڈسٹری، سیکریٹری PNW اور سیکریٹری قانون نے کمرشل کورٹس کے قیام کے بارے کیے گئے اقدامات کی رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے کہا کہ کمرشل کورٹس کے قیام سے کاروباری افراد کے تنازعات بر وقت حل کرنے میں مدد ملے گی۔ کمرشل کورٹس میں اصلاحات سے ملکی و بیرونی سرمایہ کاروں کے مسائل بھی بر وقت حل ہوں گے۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کے شہر کے 3 تھانوں کے اچانک دورے، تھانہ فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور تھانہ شادمان کا اچانک دورہ کیا۔ ناقص کارکردگی پر انچارج انویسٹیگیشن اور محرر گارڈن ٹاؤن معطل کر دیا گیا۔ ناقص سپرویژن پر SHO آصف مانگٹ کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ CCPO نے ریکارڈ رجسٹرز، حوالات اور مال خانے بھی چیک کیے۔ غلام محمود ڈوگر نے فرنٹ ڈیسک پر درخواستوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ SHO فیصل ٹاؤن عاصم جہانگیر کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا۔ عید الاضحیٰ سے قبل سنیپ چیکنگ بڑھائی جائے، غلام محمود ڈوگر کی جانب سے یہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نے شہر کے 3 تھانوں کے اچانک دورے کیے ہیں۔ تھانہ فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور تھانہ شادمان کا اچانک دورہ کیا۔ ناقص کارکردگی پر انچارج انویسٹیگیشن اور محرر گارڈن ٹاؤن معطل کر دیے گئے۔ ناقص سپرویژن پر SHO آصف مانگٹ کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ CCPO نے ریکارڈ رجسٹر، حوالات اور مال خانہ چیک کیا۔ غلام محمود ڈوگر نے فرنٹ ڈیسک پر درخواستوں کا ریکارڈ چیک کیا۔ SHO فیصل ٹاؤن عاصم جہانگیر کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، جبکہ اس موقع پر غلام محمود ڈوگر کا کہنا تھا عید الاضحیٰ سے قبل سنیپ چیکنگ بڑھائی جائے۔ کہ پنجاب حکومت غیر ملکی قرضوں سے میگا منصوبے مکمل کرے گی۔ سڑکوں کی تعمیر، نہری نظام کی بہتری، اربن ڈیولپمنٹ، زرعی شعبے اور ٹرانسپورٹ کے لیے قرضہ لیا جائے گا۔ پنجاب اربن ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں میگا منصوبوں پر 12 ارب 29 کروڑ روپے کا قرض لے گی۔ پنجاب حکومت آئندہ نئے مالی سال میں غیر ملکی مالیاتی اداروں سے 80 ارب روپے سے زائد کا قرض لینے کی منظوری پنجاب اسمبلی سے لے چکی ہے۔ اب ان قرضوں کے حصول کے لیے صوبائی محکموں کی جانب سے ورکنگ شروع کر دی گئی ہے، جس کے لیے PND بورڈ اور متعلقہ محکمے لائے عمل طے کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بلدیاتی منصوبوں کے آغاز کے لیے 12 ارب 47 کروڑ روپے کا قرض لیا جائے گا۔ سڑکوں کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے لیے جائیں گے۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے پنجاب حکومت 11 ارب 23 کروڑ کا قرض لے گی۔ ٹرانسپورٹ کے لیے 15 ارب اور PND بورڈ اپنے بیشتر پروگراموں کے لیے 15 ارب 27 کروڑ کا قرض لے گا۔ یہ قرض عالمی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سمیت دیگر بینکوں سے لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے 30 دن میں 5 ارب خرچ کرنے کا دعویٰ بے نقاب ہو گیا۔ محکمہ ماحولیات کو انڈورمنٹ فنڈ کے لیے 5 ارب روپے دیے گئے، جسے کاغذوں میں ماحولیات کی بہتری پر خرچ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے گزشتہ مالی سال ترقیاتی بجٹ کے استعمال پر بہتر کارکردگی کا دعویٰ کیا۔ محکمہ ماحولیات کی کارکردگی 100% دکھائی گئی اور کہا گیا کہ محکمہ ماحولیات نے 5 ارب روپے کا فنڈ استعمال کیا ہے، جبکہ 1 ماہ قبل جون میں ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق محکمہ ماحولیات نے 1 پائی بھی خرچ نہیں کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے محکمہ ماحولیات نے پچھلے سال 1 پروجیکٹ بھی شروع نہیں کیا۔ دوسری جانب ترجمان PND بورڈ کے مطابق محکمہ ماحولیات کو 5 ارب روپے کا فنڈ انڈورمنٹ فنڈ قائم کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ بینک میں رکھے گئے فنڈ سے جو منافع حاصل ہوگا وہ ماحولیات اور پانی کی کوالٹی میں بہتری کے لیے استعمال ہوگا۔
लाहौर में मजीद 10 पनाह गाहों के क़याम के लिए महकमा खजाना पंजाब ने 5 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। महकमा सोशल वेलफेयर किराए की इमारतों में पनाह गाहें बनाएगा। महकमा खजाना पंजाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह गाहों के कयाम के लिए फंड जारी किया है। सोशल वेलफेयर को फर्स्ट क्वार्टर की मद में 5 करोड़ रुपए का बाकायदा फंड जारी किया गया। पनाह गाहें किराए की इमारतों में बनाकर मुसाफिरों के कयाम के लिए सहूलियात दी जाएंगी। मुसाफिरों और बेसहारा अफराद को छत फराहम की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब का लाहौर के 2 बड़े हस्पतालों में स्पेशल ऑडिट का हुक्म, 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। जिना अस्पताल लाहौर और PIC लाहौर में माली साल 2019-2020 और 2020-2021 के दौरान लोकल परचेज की मद में अद्वियात, मेडिकल और सर्जिकल साजो सामान की खरीदारी का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। मुख्तलिफ शिकायत की वसूल होने पर लोकल परचेज की मद में खुदबुर्द, जालसाजी और करप्शन बेनकाब करने के सिलसिले में ऑडिट शुरू किया गया है। महकमा सेहत पंजाब ने डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट विंग अलमदार हुसैन, कन्वेनर डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेल और मैनेजर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर शफीक हुसैन मेंबर्स पर मुश्तमिल 3 रुकनी ऑडिट टीम तश्कील दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटरी बैरिस्टर नबील अवान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 3 रुकनी ऑडिट टीम इंक्वायरी और तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट महकमा सेहत को 15 दिन के अंदर पेश कर देगी। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सर्विसेज अस्पताल में करोड़ों के खिलाफ कवायद और ओवर परचेजिंग का इंकशाफ हुआ है। लोकल परचेज के लिए बजट नंबर लगवाए बगैर परचेज ऑर्डर जारी किया गया। लोकल परचेजिंग अराकीन असम्बली, ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशल ऑफिसर्स के नाम पर की गई। सर्विसेज अस्पताल में लोकल परचेजिंग की मद में खिलाफ कानून बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 50 करोड़ से जायद मालियत से लोकल परचेज की मद में खिलाफ कवायद ओवर परचेजिंग का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल के शोबा फाइनेंस से मंजूरी लिए बगैर ही 50 करोड़ से जायद मालियत की अद्वियात की लोकल ओवर बिलिंग परचेजिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल ना होने का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 जुलाई को जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदों की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती अदारों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अदालत आलिया से इस्तदा की गई कि पंजाब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। बड़ा क्लियरली जज साहबा ने ये फरमाया है कि हमारे 2 केसेस हैं। एक जो है जो ऊपर है उसका है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, और उसके साथ है जितने जितने ये 140A के खिलाफ जाते हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ जाते हुए जो सरकारी मुलाजमीन है वो टेंडर्स कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, जो कि हक है सिर्फ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का। हाई कोर्ट में बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब से नीलामी के खिलाफ केस की भी समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे ही टेंडर्स जारी करने के मजाज हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉलिसी के मुताबिक पंजाब हुकूमत को नीलामी का इख्तियार हासिल है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने इस्तफसार किया कि अगर ये प्रॉपर्टी सूबाई हुकूमत की है तो तमाम प्रॉपर्टी की तफसील और इनका अलहदा जवाब क्यों नहीं दिया गया। सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी इंतजार नहीं किया, जिससे हुकूमती बदनीयती आया होती है। अदालत ने बल्दियाती इदारों के टेंडर्स नोटिस पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी है। कैंट कचहरी में तालिब इल्म से बदफेली केस पर समाअत। अदालत ने मुफ्ती अजीजुर रहमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी है। मुफ्ती अजीजुर रहमान को जेल से कैंट कचहरी में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट कचहरी राना राशिद अली ने केस की समाअत की। मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान को चेहरा ढांप कर सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। अदालत ने मुफ्ती अजीजुर रहमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह करते हुए पुलिस को केस का चालान जल्द पेश करने का हुक्म दिया। चालान जमा होने पर मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा। मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान पर मदरसे के तालिब इल्म साबिर शाह से बदफेली का इल्जाम है। मुल्जिम की बदफेली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। प्लॉट केस में मुस्लिम लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर और अफजल खोखर की अबूरी जमानतों में 31 जुलाई तक तौसीह कर दी गई।
सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा मोहम्मद अरशद की अदालत में सैफुल मलूक खोकर और अफजल खोकर की दरख्वास्त जमानतों की समाअत हुई। अदालत में दोनों रहनुमा मौजूद थे। इसी दौरान इनके वकील गुलाम सरवर एडवोकेट ने एतराज उठाया कि सैफुल मलूक खोकर और अफजल खोकर के साथ एंटी करप्शन तफ्तीश नहीं कर रहा। वो चक्कर लगाते हैं लेकिन तफ्तीशी वहाँ मौजूद नहीं होता। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए तफ्तीशी को हुक्म दिया कि दोनों को शामिल तफ्तीश करें और आइंदा रिकॉर्ड में पेश किया जाए। अगर आइंदा तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो बहस के बाद फैसला दे दिया जाएगा। अदालत ने सैफुल मलूक खोकर और अफजल खोकर की अबूरी जमानतों में 31 जुलाई तक तौसीक कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास अरकान की अदम दिलचस्पी की नजर हो गया। 371 के ऐलान में इजलास की कार्रवाई 3 अरकान से शुरू होकर 9 अरकान पर खत्म हो गई। पंजाब असम्बली को बताया गया कि सेफ सिटीज अथॉरिटी मंसूबे पर 17 अरब 52 करोड़ रुपए लागत आई। अथॉरिटी के 30% कैमरे खराब हैं। बजट इजलास के बाद पंजाब असम्बली के इजलास में अरकान की दिलचस्पी न होने के बराबर रह गई। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो ऐवान में सिर्फ 3 अरकान थे। इंतजार के बावजूद अरकान की तादाद 9 से न बढ़ सकी, जिस पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली में महकमों की जानिब से 2019 में पेश किए जाने वाले सवालात के जवाब 2021 में दिए जा रहे हैं। महकमा दाखिला से मुतल्लिक 36 सवालात 2019 में अरकान असम्बली ने जमा करवाए थे। पंजाब असम्बली को बताया गया कि सेफ सिटीज अथॉरिटी मंसूबे पर 17 अरब 52 करोड़ रुपए लागत आई है। सेफ सिटी के 70% कैमरे दुरुस्त हालत में काम कर रहे हैं, जबकि 30% कैमरे तकनीकी वजूहात के बायस गैर फाल हैं। मदारिस में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। जामिया नईमिया गढ़ी शाहू में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। 700 तलबा और असातिज़ा को वैक्सीन लगाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने जामिया नईमिया में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। जामिया नईमिया के 1800 में से 18 साल से जायद उम्र के 700 तलबा व असातिज़ा की वैक्सीनेशन की जाएगी। डीसी लाहौर ने वैक्सीनेशन के फायदे से आगाह किया। परमानेंट तो 15 करीब सेंटर्स हैं, लेकिन सेक्टोरल अप्रोच से आज हमारा ये 100वां सेंटर ये बन गया, जो कि आर्जी तौर पे होते हैं। ये 3 से 4 दिन यहाँ पर रहेंगे। 1800 तलबा हैं, तकरीबन 700 के करीब वो हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, जो कि एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे या टीचर्स होंगे, उनको हम वैक्सीन करेंगे। और मैं बड़ा मशकूर हूँ अल्लामा राग़िब नईमी साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने खुद आके हमसे रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, लोग खुद करवाना चाहते हैं। उलमाए कराम का कहना था कि इलाज करवाना सुन्नत नबवी है, शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। जामिया नईमिया ने वैक्सीनेशन सेंटर के लिए हुकूमत से खुद दरखास्त की थी। हमारे जामिया के नाज़िम अल्लाह समेत अक्सर असातिज़ा कराम ने ये इंजेक्शन लगवा लिए हैं और बाकी जो रह गए आज इंशाल्लाह ताला लगवा रहे हैं। और तलबा कराम भी खुशी के साथ लगा रहे हैं, किसी पे कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत है। हमारे नाज़िम अल्लाह डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब ने खुद पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी कि हमारे इदारे में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर का जो है वो आगाज़ करें। हमारे तमाम असातिज़ा, हमारे तमाम तलबा खुश दिली के साथ वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं और इस बात का इनको नॉलेज है कि ये जो है वो हिफाजत के लिए है। उलमाए कराम के मुताबिक जामिया नईमिया वैक्सीनेशन की इफादियत से मुतल्लिक फतवा भी जारी कर चुका है। जामिया नईमिया अपने तुलबा और असातिज़ा की वैक्सीनेशन कराने वाला लाहौर समेत मुल्क भर का पहला दीनी मदरसा है। जामिया नईमिया के असातिज़ा ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पे कान धरे बगैर कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवा लें। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। रायगढ़ में जायदाद के तनाज़े पर बेटों का बाप पर तशद्दुद और अगवा करने का मामला। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी की मुतासरा शहरी से मुलाकात हुई, इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी ने मुतासरा शहरी फरियाद से अपने दफ्तर में मुलाकात की, उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर बाजियाब होने वाले शहरी ने वाक़े की तमाम तर तफसीलात से DIG को आगाह किया। साजिद कयानी ने शहरी फरियाद को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। MPA मलिक वहीद ने गाजियाबाद में लीगी कारकुनों के मसाइल सुने। हल्का PP 156 में शहरियों ने अपनी परेशानियां बयान की। मलिक वहीद ने मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। MPA मलिक वहीद ने कहा कि आवाम मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल करना चाहती है। मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म है, महंगाई कंट्रोल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं। मौजूदा हुकूमत आवाम को एक भी रिलीफ ना दे सकी। इस मौके पर हाजी इफ्तिखार, मोहम्मद अकरम, नदीम अशरफ, मलिक तारिक, बिलाल नवीद, कारी असद, बाबा नज़ीर, ताहिर अंजुम, परवेज़ अदील समेत दीगर मौजूद थे।
जमात इस्लामी यूथ PP 160 का मशावरती इजलास हुआ। इजलास में हल्के में यूथ के काम की बेहतरी लाने के हवाले से मुशावरत की गई और इजलास में डिप्टी स्पीकर सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। इजलास में सदर JI यूथ लाहौर एडवोकेट PP अमीर सैयद मुस्तकीम मोइन, जनरल सेक्रेटरी हाफिज अमीर उमैर, साबिक सदर JIU लाहौर सुहेब, नौमुंतखब सदर JI यूथ PP 160 इंजीनियर हाफिज आसिम, साबिक PP सदर मोहसिन अली रजा एडवोकेट और दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब के मौके पर अहमद सलमान बलोच का कहना था कि नौजवानों में एहसास जिम्मेदारी ही मुआशरे की तरक्की में बुनियादी हैसियत रखती है। बाकिरदार और बेहतर तालीम और तरबियत से ही नौजवान कौम और मिल्लत की तरक्की का पेश खेमा है। सैयद मुस्तकीम मोइन का कहना था कि कौम की असल कुव्वत उसका इखलाक और किरदार है। नौजवान मुआशरे में भरपूर असर अंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। नौजवानों को अपनी ज़िंदगी में अकल और जज्बात के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की ज़रूरत होती है। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं? चना और गंदम हम खिलाते हैं, इतनी मेहनत के बाद खरीदारों को कीमत ज़्यादा लगती है। व्यापारियों की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है। व्यापारी क्या कहते हैं? शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। शाहजेब बताइए। बिल्कुल, इस वक्त मैं वलेंशिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? हमारे व्यापारी क्या कहते हैं, क्यों इतने महंगे जानवर फरोख्त कर रहे हैं? हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है जिनके पास ये माशाल्लाह बकरा है जो कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मुझे बताइएगा कि क्या कीमत है इस बकरी की? 40,000 रुपये कीमत है। ऐत की जो यहाँ पर बकरे की कीमत है बहुत कम है, परेशान है आवाम। 40,000 रुपया कम कीमत है, वो भी इस बकरे की? हाँ बहुत कम है, 40 में। मतलब मैंने अब इस बकरे की तारीफ कर दी है तो वो रेट इसका ऊपर चला जाएगा? नहीं चला जाएगा ना, आवाम तो बोल रही है 30 का दे दो, हम 40 का वहाँ से ले गए। इसका खर्चा भी है। गंदम जो है 2500 रुपये गंदम है, कहाँ जाए हम गरीब आदमी। खुराक क्या इस बकरे की? गंदम खाता है, चना खाता है, दूध भी पीता है। इतने ज़्यादा बकरे आप खरीदते कहाँ से हैं और यहाँ पे आके इतने महंगे कैसे देते हैं? बस हम यही सोचते हैं कि पिछले साल जो महंगा बकरा बिका था अभी तो नहीं बिक रहा है, बस परेशान है, क्या करें। बिल्कुल, व्यापारियों से बात करें तो इनके अपने ही मसाइल जो है वो सुनने को मिलते हैं, जो ये कहते हैं कि बकरे की खुराक जो है वो पूरी नहीं होती। शाहजेब बहुत शुक्रिया आपका।